یہ موجودہ جو مسلط شدہ حکومت ہے انہوں نے پاکستان کو پیچھے کر دیا ہے، پاکستان کا نقصان کر دیا ہے، بھکاری بن کے پوری دنیا میں کاسا لے کے پھر رہے ہیں۔ کل تک اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے کہ میں مر جاؤں گا، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ آج ایسے دو زانوں بیٹھ کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں جس سے پاکستان جو ہے وہ بے آبرو ہو رہا ہے۔ نواز شریف کو صرف سر نہ جھکانے کی سزا مل رہی ہے، نہ نواز شریف سر جھکائے گا، نہ نواز شریف کے کروڑوں ساتھی سر جھکائیں گے۔ آج کابینہ نے جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کی سفارشات کہ 20 لوگوں کے نام ECL سے ہٹا دیے جائیں، وہ فوری طور پہ اس کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی تک اس کا جو سپریم کورٹ سے تحریری فیصلہ ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ جب وہ فیصلہ موصول ہوگا تو اس کے مضمرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن آصف زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ان کی بہن ہیں آصف زرداری صاحب کی فریال تادپور، وہ مرکزی کردار ہیں اس سکینڈل کا جس کے ذریعے اربہ روپیہ دبئی اور لندن میں پہنچا۔ ایک بہت بڑا ڈاکہ سندھ کے عوام کے حقوق کے اوپر ڈالا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاقی حکومت نے بھی کچھ سخت فیصلے کیے ہیں اور شاید اس سو موٹو کیس کے حوالے سے جو نام ECL سے ہٹانے کی سپریم کورٹ نے سجیشن دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ کابینہ کو غور کرنا چاہیے، اس پر آج کابینہ کا ایک اجلاس ہوا اور اس کے بعد جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے اپڈیٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ECL میں شامل نام جو ہے اسپیشلی اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مرکزی کردار ہیں، جیسے کہ آپ نے ان کو سن لیا ہوگا، جس میں انہوں نے چیف منسٹر مراد علی شاہ کے حوالے سے کہا، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے حوالے سے انہوں نے نام لیا اور انہوں نے کہا کہ اس پر سوچ بچار کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور پھر فیصلہ ہوگا۔ اگلی جو کابینہ کی میٹنگ ہوگی اس میں اس ڈیسائیڈ کیا جائے گا اور جب تک سپریم کورٹ کا تحریری جواب مکمل طور پر آ نہیں جاتا اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے ناموں کو ECL سے ہٹانا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف آپ نے مشاہد اللہ صاحب کی بات بھی سنی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سر نہ جھکانے کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ کس کے سامنے سر نہیں جھکایا انہوں نے، ظاہر سی بات ہے اس پر بات کر لیں گے کہ ان کا فیوچر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ ایک امپورٹنٹ خبر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف نے آصف علی زرداری صاحب کی جو نااہلی کی درخواست الیکشن کمیشن میں ڈالی تھی وہ اب واپس لے لی ہے۔ وہاں سے انہوں نے اس کو سپریم کورٹ میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خرم شیر زمان جو ہیں انہوں نے کہا ہے اب آصف علی زرداری کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے اور اس لیے جائیں گے کہ اب وہ بچ نہیں سکتے۔ بقول ان کے ہمیں ایسے شواہد ملے ہیں جو صرف اعلیٰ فورم پر پیش کیے جا سکتے ہیں، کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ اس لندن کی امریکہ کی شاید پراپرٹی کے حوالے سے ہے، اس اپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے اور جس کے پارکنگ کے ڈاکیومنٹس اور دیگر چیزیں بھی منظر عام پر آئی، جو کہ آصف علی زرداری صاحب نے جب اپنا حلف نامہ بھرا تو اس میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ سیاسی محاذ ابھی بھی گرم ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے حوالے سے، ساتھ ساتھ PMLN کی نئی اسٹریٹجی کیا ہوگی، بات کرتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا آج آفتاب صدیقی صاحب نے، آپ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، تحریک انصاف کے سینئر ممبر ہیں اور کراچی کی سیٹ سے آپ نے اس الیکشن کو جیتا ہے۔ فارمر سینیٹر سحر کامران صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور رانا افضل صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، اسٹیٹ منسٹر ہیں آپ، فائنانس کے رہ چکے، PMLN کے ایک سینئر ممبر ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ میں تو سحر آپ سے گفتگو کا آغاز آج شروع کرنا چاہتی ہوں۔ پیپلز پارٹی کا ویسے جواب آ تو چکا ہے لیکن آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ حکومت وقت نے بھی فیصلہ یہ کیا ہے اور آج جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بھائی یہ مرکزی کردار ہیں، یہ سارے اربوں روپے کا، کروڑوں روپے کا جو ڈاکے اربوں روپے کے ڈلے ہیں سندھ میں، تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے گا اور CM کا نام بھی ابھی نہیں نکالا، تحریری جواب کا انتظار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسمین، میں تو سمجھتی ہوں کہ فواد چودھری کے کسی بیان پہ تبصرہ کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ اچھا، وہ ایک ہائپرنیس کے فیز سے گزر رہے ہیں، نہ خود سنجیدہ ہیں اور ایک ڈیزاسٹر ہے، میں سمجھتی ہوں اپنی حکومت کے لیے ایک سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں فواد چودھری کا کلپ سن رہی تھی، PTI کی حکومت آنے سے میرے خیال میں 1 سال پہلے کا ہوگا۔ اچھا،
जब इन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, तो इमरान खान साहब के बारे में भी उनके बड़े देरीना ख्यालात थे कि जी वो एक घिसी पिटी तकरीर है, वो अभी तक क्रिकेट के फेज से बाहर नहीं निकले, उनका तजुर्बा नहीं है, वो एक नाकाम सियासतदान है। तो आज अगर वो जो कहते हैं, मेरे ख्याल में अभी आप ये देखें कि हालिया जो विजिट हुआ यूएई के क्राउन प्रिंस का, तो आप ये देखें कि उनका उन्होंने क्या किया, यानी एक अच्छा खासा विजिट को उन्होंने कंट्रोवर्सी बना दिया कि 1 दिन का विजिट था कि 3 दिन का विजिट था। तो बात है कि फवाद चौधरी की बातों को संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। संजीदगी से तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अब हुकूमत के वो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अब हुकूमत ही संजीदा नहीं है ना। अच्छा जैस्मीन, हुकूमत ही संजीदा नहीं है, ये सिर्फ अपनी जो नाकामियां हैं, ये लोगों से बड़े बड़े वादे कर आए थे। इन्होंने रिलीफ देने का वादा किया था, इन्होंने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, इन्होंने 50 लाख घर मिसमार कर दिए, इन्होंने 1 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए। ये महंगाई का जो तूफान खड़ा हुआ है, मईशत का जो हाल है, मैं समझती हूँ कि अगर आप फर्रुख सलीम ने जिस तरीके से वजाहत की, उसके बाद उन्होंने कहा कि इनसे हमें कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो भी फवाद चौधरी थे, उनसे ताल्लुक बनाने वाले भी वही थे। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। आपको पता है एहतसाब के नाम पे जो जनरल हामिद के साथ हुआ, जो केपी का एहतसाब ब्यूरो बना, उसके बाद आप ये देखें कि जो इन्होंने जब इलेक्शन कराए अपने इंटरनल, जो इन्होंने जस्टिस वजीउद्दीन के साथ किया, तो वही फर्रुख सलीम के साथ हुआ। तो ये आप मुझे बताएं कि इतनी गैर संजीदगी में मैं संजीदा किस चीज को लूं? यानी आप डिलीवर नहीं कर सकते अवाम को, आपने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, आप टैक्स नेट को नहीं बढ़ा सके, आपने टैक्स पेयर्स को मजीद बोझ तले लाद दिया, आपने जो है पाकिस्तान की मईशत को इंस्टेबिलिटी का शिकार कर दिया। अब आप जो है अपनी गलतियों और कोताहियों को, अपनी गलती और कोताहियों को ये ढंडोरा पीटते रहेंगे मुसलसल कि फलाने देखे 5 महीने हो गए आपको। वो कह रहे हैं कि आप होश के नाखून लें, वो आपको कह रहे हैं होश के नाखून लें, आप लोग नैब में चले गए, आपका केस, आप लोग अपनी तैयारी करें। नहीं जैस्मीन, आप ये बताएं, पीपल्स पार्टी ने कभी किसी एहतसाब से भागी है? हम सामना कर रहे हैं, अगर इनके पास कोई ठोस शवाहिद होते ना, तो आज ये आसिफ अली जरदारी साबिक सदर के खिलाफ जो है दरखास्त वापस ना लेते नाअहली की। नहीं, वो तो इनको पता है कुछ नहीं। अब ये अपना जो है ना वो पर्दा रख रहे हैं। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने छोड़ दिया ना, वो कह रहे हैं वहां पे बड़ी तारीखें लगती हैं, ये होता है, वो तो हम तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बात ये है, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके तर्जुमान कर लिए थे। अच्छा, वही नैब जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाने पे प्राइम मिनिस्टर की तौहीन हो गई, उसका जवाब दे दिया। के तर्जुमान वो थे। वो तो मुझे ही लगता था कि हर इदारे के तर्जुमान भी फवाद चौधरी हैं। चेयरमैन नैब ने आज बात की है, आफ्ताब सिद्दीकी साहब गुफ्तगू आपकी तरफ लेके आऊंगी मैं। देखें, चेयरमैन नैब का भी थोड़ी देर पहले आज में बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि बड़ी वो गैर संजीदा ये गुफ्तगू है, और बड़े ये ना जिन्होंने भी ये कहा है कि ये बेवकूफ़ी है या तौहीन है, प्लीज दे मस्ट अंडरस्टैंड कि नैब जो है अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेगा। प्राइम मिनिस्टर को अगर पेश होना होगा तो होना होगा, और उनकी किसी ने कोई तौहीन नहीं हुई। अगर उन पर कोई केस है या किसी चीज़ की उनको इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा, तो ही हैज़ टू अपेयर बिफोर नैब लाइक एवरीबडी एल्स, हर एक की तरह। आफ्ताब सिद्दीकी साहब वो कहते हैं कि 5 महीने हो गए अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए आप लोग हर इदारे के पीछे छुप जाते हैं और हर इदारे की सरबराही करना शुरू हो जाते हैं, उनका मौक़िफ़ बयान करना शुरू हो जाते हैं। JIT आ गई तो उसको भी आपके लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड के हवाले से मोमन एजेंट डैम जो की इफ्तिताह में भी चीफ जस्टिस साहब को भी इतला देने की कोशिश आप लोगों ने उनसे तो पूछ लिया होता। मतलब थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे दे शुड। आई हैव अ पॉइंट ऑन दिस। जी प्लीज मैम, इनका मौक़िफ़ ले लें, देन यू कैन रेज योर पॉइंट। जी अच्छा जैस्मिन, एक तो ये कि पिछले 10 साल से इन्होंने खुद अपनी गवर्नमेंट को संजीदा नहीं लिया। आज हमें कह रहे हैं 4.5 महीने पे कि संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। पहले तो ये खुद समझ लेना, इनके पास सिवाय जनरलाइज बातें करने के, फैक्ट्स एंड फिगर पे तो ये बात नहीं कर रहे। ये बात कर रही हैं कि 1 करोड़ जॉब्स की, हाउसिंग की, तो हमें जो मैंडेट मिला है वो 5 साल के लिए मिला है, 5 महीने के लिए मैंडेट नहीं मिला था। ये हाउसिंग स्कीम का जो प्लान फर्स्ट मंथ पे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, उसके ऊपर वर्किंग ग्रुप बना हुआ है और अथॉरिटी बनने वाली है। वो इंशाल्लाह अगले 1-1.5-2 महीने में ये आ जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन भी होगी। फिर आप देखें पिछले 4.5 महीने में जो पाकिस्तान का इमेज बना है, चाहे वो आप देखें कि ब्रिटिश एयरवेज अपनी फ़्लाइट शुरू कर रही है, बिल गेट्स यहाँ पे फंडिंग आ रही है,
رہی ہے, FDI جو ہماری پہلے ختم ہو چکی تھی وہ آج شروع ہو رہا ہے, UAE سے اور سعودی عرب سے آئل ریفائنری کی بات چیت ہو رہی ہے, 6 ارب روپے کی پچھلے 12 سال سے آئل ریفائنری پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. تو یہ ریلیشن شپ کیسے ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نیگوسیشن ہوئی ہے. انڈیویجول پہلے کیا ہوتا تھا, ہمارا پرائم منسٹر جا کے کسی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ انڈیویجول نیگوسیشن ہوتی تھی, وہ اپنی پرسنل ذات کے لیے, چاہے پرویز مشرف صاحب ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا نون لیگ کی گورنمنٹ ہو. اب آپ دیکھیں الحمدللہ جو فارن پالیسی ہے وہ کیا زبردست امیج پاکستان کا بن رہا ہے, چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہو. سر فارن پالیسی کو چھوڑیں نا, آپ پہلے لوکل پہ تو بات کر لیں. اس پہ آ رہا ہوں میں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مطلب اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو آپ چیف منسٹر کا نام کیوں نہیں نکال دیتے؟ ہر روز آپ یہ کیوں کہتے ہیں وہ مرکزی کردار ہے, وہ بھائی آپ فیصلہ کرنے دیں نا, نیب میں کیس چلے گئے ان کو سامنا کرنے دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سوموٹو ایکشن بھی آنریبل چیف جسٹس نے لیا تھا, GIT بھی چیف جسٹس صاحب نے بنائی ہے. اب جو ہمارے پاس کیس بھیجا ہے چیف جسٹس صاحب, آپ کے پاس نہیں بھیجا, نیب کے پاس بھیجا, کیس وہاں گیا ہے ECL سے نکالنے کا, وہ فواد چودھری صاحب نے آج کلیئر کر دیا کہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں جو کلیئرٹی دے دیں گے, اس کی کمیٹی بنا دی ہے کس کو نکالنا ہے کس کو نکالنا ہے. چیف منسٹر کو آپ نہیں نکالنا چاہتا اور بلاول کو بھی, یہ میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ بتائے گی زیادہ بہتر طور پہ, فواد چودھری صاحب بتائیں گے اور کیبنٹ بتائے گی. آپ ان سے یہ سوال کریں تو, کیونکہ ابھی اس سے 5-10 منٹ پہلے ہی, کچھ دیر پہلے ہی پریس کانفرنس ہوئی ہے, تو میں نے پریس کانفرنس سنی نہیں ہے, تو زیادہ بہتر. تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں نا انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا آصف علی, مطلب کیونکہ آپ سندھ سے الیکٹ ہوئے نا, وہ کہہ رہے ہیں جی آصف زرداری, مراد علی شاہ, فریال تالپور جعلی اکاؤنٹس سکینڈل کے مرکزی کردار ہے. وزارت قانون نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ابھی تک آیا نہیں اور ملا نہیں, اس لیے تحریری فیصلہ آنے کے بعد عمل درآمد ہوگا. ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ECL میں شامل ناموں کا جائزہ لے گی, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ باقی جو 20 افراد کا نام فوری نکالنے کی سفارش سپریم کورٹ نے کی تھی وہ کابینہ نے مسترد کر دی ہے. وزارت پیٹرولیم کو گیس کے متعلق جامع پالیسی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے. یہ اس ریفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ گیس کا جو شدید ترین بحران چل رہا ہے اس حوالے سے. تو یہ آپ کی پالیسی, یہ فرینڈلی پالیسی تو نہ ہوئی نا ٹورڈز اپوزیشن؟ نہیں, اب ظاہر ہے حکومت کی جو پالیسی ہے, اب آپ اس کو فرینڈلی کہیں یا نان فرینڈلی کہیں, حکومت کی پالیسی بالکل کلیئر انہوں نے مینشن کر دیا ہے کہ یہ ریزنس ہیں کہ ہم یہ کمیٹی, ریویو کمیٹی بنا دی ہے, تحریر جواب آ جائے گا, اس کو پڑھ کے اس کو دیکھ کے پھر وہ بھی جو بھی ڈیسیجن ہو. پہلی بات تو یہ نا کہ آپ اس چیز سے تو انکار نہیں کر سکتے, اور انہوں نے کہا سب سے بڑا ڈاکہ سندھ میں پڑا. اچھا, اس چیز سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ فیک اکاؤنٹ بنے, فیک ٹرانزیکشنز ہوئی, اربوں کھربوں روپے کے جو ہے نا دودھ والے سے اور فالودہ والے سے, اور جو لوگ مر چکے ہیں ان کے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. یہ GIT بھی چیف جسٹس نے بنائی تھی, وہ رپورٹ آ گیا, نیب کو بھیج دی گئی ہے, تھوڑا سا ویٹ کر لیں. دودھ کا دودھ پانی تو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. نہیں, ہم نے تو بتا دیا کہ اگر یہ ریویو کمیٹی بنا دی ہے, وہ اپنا فیصلہ دے گی, تحریری جواب آ جائے گا, اس کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے گا, اس کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے سہر صاحبہ, آپ اس وقت کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی میں آپ ڈیم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی شاید. جی جیسمین, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب 30 دسمبر کو سپریم کورٹ نے ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ جو ہے آپ ECL سے نام نکالے, آپ نے 172 نام کیسے شامل کر لیے, تو انہوں نے ری ایکشن دکھایا. ٹھیک ہے, انہوں نے 2 تاریخ کو مومن ڈیم کا جو افتتاح تھا وہ بغیر چیف جسٹس کو اطلاع دیے منسوخ کر دیا. تو یہ ہے ری ایکشنری فیز میں. ابھی یہ بات کرتے ہیں جعلی اکاؤنٹس کی, یہ ایک امپورٹنٹ صاف و شفاف چلی, یہ اتنی صاف و شفاف چلی PTI ہے کہ ان کے PTI کے 26 اکاؤنٹس ہیں, اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو 8 اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے ہیں اور 18 جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیے. وہ جو 18 ہیں وہ فیک اور انلیگل اکاؤنٹ ہے. تو ایک GIT اس پہ بنانے کی ضرورت ہے, ایک GIT معلم جبہ پہ بنانے کی ضرورت ہے جو چیف منسٹر ہیں ان کے اوپر. ایک جو سونامی ٹری جس کی سربراہی سونامی ٹری پروجیکٹ کی اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کر رہے تھے, یہ ایک GIT اس پہ بنانے کی ضرورت ہے. لیکن میم یہ GIT کیس پہ بنانے کی ضرورت ہے. ایک KP کے ریپڈ ٹرانسپورٹ سہر صاحبہ, آپ ذرا تھوڑا سا بنانے کی ضرورت ہے. سر میم ذرا میں تھوڑی سی ایشو کلیئر کر دوں. GIT نہ انہوں نے بنائی ہے, نہ اس کا کریڈٹ یہ لے سکتے ہیں, نہ اس سے ان کا کوئی تعلق ہے. مجھے بالکل میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ ہر ادارے کی نمائندگی کس لیے شروع کر دیتے ہیں, جبکہ تمام ادارے جو ہیں وہ آٹونمسلی کام کر رہے ہیں اور کرنے چاہیے. اور دوسری بات, سپریم کورٹ ان کو آلریڈی تنبیہ کر چکی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں اس میں دخل اندازی کرنے والے. بھائی یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس تھا.
देखिए जैस्मीन, हम तो शुरू राणा से साहब, ये कह अब रहे सर हैं ना, आपको आवाज आ रही है? जी बेहतर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राणा साहब, ये देखिए मामला जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो ये है कि आज मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी ये कहा है, और फिर ECL के हवाले से भी आपने देखा होगा, इन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर दे दिया। उन्होंने कहा जी अभी हम नहीं निकाल सकते, रिव्यू कमेटी में जाएगा और तमाम जो डाके हैं और जिन्होंने भी डाका मारा है उसको पकड़ेंगे। और उन्होंने कहा है कि ये जो गैस का बुरान है ये सारा का सारा शायद खाकान अब्बासी ने बनाया है, जो खुद को आइंस्टाइन समझते थे गैस का। देखें, इसके अलावा जो लेटेस्ट है, इससे भी ज़्यादा लेटेस्ट है, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इनके प्लानिंग मिनिस्टर, और वो कह रहे थे जो महंगाई है वो भी पीछे से आई है। जी बिल्कुल। जबकि वो 13 साल में सबसे कम इन्फ्लेशन का रेट था। इस तरह से काम चलेगा नहीं। अच्छा। अगर ECL में नाम डाले और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है तो उनके लिए इशारा ही काफ़ी होना चाहिए। लेकिन ये लोग बज़िद हैं कि इन्होंने ऑपोजिशन को नीचा दिखाना है और उनको शायद उससे इनका कद बढ़ जाएगा, या इनकी ये खाम ख्याली है कि ऑपोजिशन को ये ख़त्म कर देंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट के इशारे का भी एहतराम होना चाहिए। उन्होंने एक फैसला दिया, अब ये शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएं और हम कोई और उसके ऊपर रास्ता इख्तियार करें। अच्छा। तो ये जो ऑपोजिशन के साथ एक जिद का रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना जमहूरी है, ना इखलाकी है, ना इसमें रवादारी है, ना हुकूमत को अपने हाथ मजबूत करने की इसके अंदर मुझे कोई रोशनी नजर आती है। सर वो कहते हैं हमने मुका की सियासत नहीं करनी, खत्म हो गया वो दौर आपका और पीपल्स पार्टी का, जो मिलजुल के एक दूसरे को माफ तलाफ कर दिया जाता था और एक दूसरे के गुनाहों पे पर्दा डाल दिया जाता था। अगर मुका का शेख रशीद के साथ हो सकता है, अगर परवेज इलाही के साथ हो सकता है, अगर उन लोगों के जिन लोगों ने अपोजिशन से इलेक्शन लड़ा और उनको जहाजों में ये उठा के ले गए, तो हम तो नहीं कहते मुकाओ करो, हम तो नहीं कहेंगे कि मुका की हमें जरूरत है इनकी। हम तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और ना हम इनकी हुकूमत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताएं राणा साहब, आप लोग किससे NRO ले रहे हैं आखिर? ये क्या है मसला NRO का? कभी आपके कुछ लोग ट्वीट कर देते हैं कि पीपल्स पार्टी को NRO मिल गया, फिर कभी ये कहते हैं जी आपके कितने ऐवान के अंदर वो लोग मौजूद हैं, हम देख सकते हैं, हम बता सकते हैं जिन्होंने हमसे NRO मांगा। कौन मांग रहा है इनसे NRO? एक बात, आपके सवाल का जवाब थोड़ा सा मैं मज़ाहिया अंदाज में दे देता हूँ। अच्छा जी। कि मीडिया अब सारा हमारे साथ हो गया, लगता है मीडिया ने हमें NRO दे दिया है। राणा साहब, मीडिया आपके पहले भी कभी खिलाफ नहीं था और आप जैसे लोगों के तो कभी भी खिलाफ नहीं। सर हमारा काम सच्ची, हमारा काम सिर्फ सवाल उठाना है। अगर आपकी कोई गलती होगी तो हम सवाल उठाएंगे। आज ये इदारों को हाईजैक करके उसके नुमाइंदे बन रहे हैं बिला वजह, तो हम इनसे सवाल उठा रहे हैं। बात ये है कि जैस्मीन, हम भी आज मीडिया के साथ खड़े हैं और आप हमारी तनकीद करते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था। सही कह रहे हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मीडिया जो है आज उनको मुस्लिम लीग नून और हमारी कारकर्दगी शायद इस हुकूमत की कारकर्दगी से बेहतर लग रही है। ऐसा है क्या? इस मामलात पे आप ले आए हुकूमत की कारकर्दगी किसे? अपनी कारकर्दगी को 10 साल से 5 महीने से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैस्मिन, आपको भी मालूम है इकोनॉमी किस कंडीशन में ये छोड़ के गए, इंटरनेशनल डेट क्या था, इंटरनल डेट क्या था। इकोनॉमी को तो इस वक्त सही कर रहे हैं। इकोनॉमी की वजह से तो आज हम वेंटिलेटर पे थे जो अब हम निकले हैं। नहीं, आप वेंटिलेटर से नहीं निकले, क्या करें? इकोनॉमी ने आपको डाउनग्रेड कर दिया, पाकिस्तान का एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग गिर गया 3 बिलियन वर्ल्ड मार्केट्स में, और उन्होंने ये कहा है कि आपके पास 2 महीने के रिजर्व्स खाली रह गए हैं और उन्होंने वार्निंग इशू कर दी है। सर मुझे ये बताएं कि आपके एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, जी क्या करना चाहते हैं वो? कोई प्लान है उनका? देखिए, बिल्कुल प्लान क्यों नहीं था। आप देखिए ना, प्लान मुझे नहीं नजर आ रहा। सुनेंगे तो बताऊंगा। जिस कंडीशन में इकोनॉमी छोड़ के उसी को तो कैरी फॉरवर्ड किया हमने, उसी को तो लेके हम चल रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? 12 बिलियन का हमने डेट सर्विसिंग करनी थी, वो कहां से आती है हमारे पास डेट सर्विसिंग? इकोनॉमी में तो इतनी गुंजाइश नहीं थी। हमारी जो डिवैल्यूएशन हुई है वो किस वजह से हुई है? ट्रेड डेफिसिट की वजह से हमारी डिवैल्यूएशन हुई है। ट्रेड डेफिसिट कौन छोड़ के गया? एक्सपोर्ट उन्होंने कहां लेके गए? 19-20 बिलियन से ज्यादा आगे लेके नहीं गए। इंपोर्ट जो है 60 बिलियन ले गए। इसके अलावा सर्कुलर डेट देखें 1300 बिलियन के ऊपर ये छोड़ के गए। इंटरनल डेट 3000 बिलियन पे छोड़ के गए। आज जो डिवैल्यूएशन हुई है उसकी वजह से जरूर प्रेशर पड़ा है, और वो डिवैल्यूएशन भी किस वजह से हुई है आपको पता है? अच्छा सर, वो ठीक है, डिवैल्यूएशन मुझे पता है किस वजह से हुई है, क्योंकि एक तो आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रही, एक कहता है IMF के पास जाना है, एक कहता नहीं जाना है, नहीं जाना, जाना है, नहीं जाना, जाना नहीं जाना में 5 महीने आपने गुजार दिए। उसकी भी एक स्ट्रेटेजी थी ना, जाना पड़ेगा। IMF के जरा ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात करनी पड़ी है, लेकिन हमें पता ये चला है कि उन्होंने ये कहा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर केम टू अस अनप्रिपेयर्ड एंड आल्सो एंड एरोगेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर उनको। उन्होंने ये कहा
کہ ایک تو وہ پریپیئرڈ نہیں تھے, دوسری بات کہ وہ ایروگنس دکھا رہے تھے. تو وہ فائنانس منسٹر جو روز آتے تھے شوز پر صبح سے رات تک, انہیں بریف کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اکانومی کی صورتحال کیا ہے, کیونکہ انفارمیشن منسٹر کا یہ کام نہیں ہے. چلیں ہم ذرا آصف علی زرداری صاحب کی نااہلی کی طرف آ جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں کیا شواہد پیش ہوں گے رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. آپ کو پتہ ہے نا, صحت, تکبر اور ایروگنس بہت لوگوں کو لے ڈوبا ہے. بڑے بڑے شاہ اور بڑے بڑے جو وہ تھے, ان کا بھی تختہ جو ہے وہ آنن فانن چلا جاتا ہے. اور پھر میں ذرا پاس میں نہیں جانا چاہتی, ریسنٹ پاسٹ کی ہسٹری بھی آپ اٹھا کے دیکھ سکتی ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, یہ جو آصف علی زرداری کا کیس سپریم کورٹ میں اب جا رہا ہے نااہلی کا, اگر وہ وہاں پہ ڈاکیومنٹس واقعی پیش کر دیتی ہے تحریک انصاف, اور سیریس ڈاکیومنٹس ہوں گے, کیونکہ دیکھیں نا سپریم کورٹ میں تو وہ آئیں بائیں شائیں نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ ججز جو ہیں آنریبل ہمارے, وہ ہر چیز پہ الحمدللہ ان کی نظر ہے اور وہ ہر چیز کو سیریسلی مانیٹر کر رہے ہیں. آپ اگر ججز کے جو ہے اور چیف جسٹس کے حالیہ ریمارکس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی آئیں بائیں شائع کو انہوں نے کس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا ہے. بالکل لیا. انہوں نے اس کے اوپر اپنی جو ہے جو آبزرویشنز ہیں وہ بہت سیریس آبزرویشنز ہیں وہ دی ہیں. یہ ابھی تک دھوم دھڑک کے شور شرابے فیز میں ہیں. اگر حقائق ہوتے ہیں نا, وہ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, وہ گرج کے ان کا کام ہے گرجنا. اور یہ اس لیے کر رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ اپنی نااہلی, اپنی جو ہے جو کیپیسٹی ان کی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی, اس کو چھپانے کے لیے یہ اس کی آڑ لے رہے ہیں. اگر واقعی جیسمین اگر انہوں نے پچھلے 5 سال پارلیمنٹ میں بیٹھ کے دیکھا ہوتا, اگر اسد عمر نے اپنی جو فائنانس کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر تھے, اگر انہوں نے واقعی سنجیدگی سے اپنا کردار ادا کیا ہوتا تو آج ان کا ہوم ورک مکمل ہوتا. پرابلم یہ ہے کہ یہ سوچ رہے تھے کہ صرف کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دھوم دھڑکا کر کے یہ تو اپنا جواب خود اپنا دیں گے, آپ اپنا جواب تو دینا. میں پیپلز پارٹی کا پوچھ رہی ہوں, میم اگر آصف علی زرداری نااہل ہو جاتے, پہلی بات تو انہوں نے یہ نیو یارک والی پراپرٹی کیوں نہیں ڈکلیئر کی, یہ بتائیں. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کی نیو یارک میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, انہوں نے اپنی تمام پراپرٹی ڈکلیئر کر لی. ان کے پاس شواہد ہوتے تو یہ الیکشن کمیشن میں بھی پیش کرتے, ان کے پاس شواہد ہوں گے تو سپریم کورٹ میں بھی پیش کریں گے. خرم شیخ زمان گئے ہیں, شواہد ہیں, اٹیسٹڈ کاپیز ہیں جو سپریم کورٹ وہ لے آئے, ان کو ویریفائی کرا لیں. تو آپ نے ایک سیکنڈ آپ نے الیکشن کمیشن سے کیوں وڈرا کیا؟ وہ میرا خیال ہے کہ خرم شیخ زمان نے آج جو بات ہوئی ہے وہ کہ وہ زیادہ بہتر ادارہ ہے سپریم کورٹ, وہاں سے بہتر طریقے سے الیکشن کمیشن بہتر ادارہ نہیں ہے. میں اس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی وہ نہیں کر رہا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر وہاں سے ہینڈل ہوگی. پھر بھی الیکشن کمیشن جائے گا. یہ مشکوک ہو گیا کیا رانا صاحب, کیسے مشکوک ہو گیا؟ اگر وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, دیکھیں سپریم کورٹ تو وہ آپ کو بھی دے دیتے نا, مطلب جانا تو چاہتے تھے لیکن پھر وہ تو چیف جسٹس نے خود ہی کر لیا معاملہ سیٹل. یہ آنیاں جانیاں لگی رہیں گی جو ہے, یہ الیکشن کمیشن کا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں, لیکن جو بیسک ادارہ ہے جہاں پہ ڈسکوالیفائی ہونا ہے وہ تو الیکشن کمیشن ہے. اگر یہاں پہ وہ ثبوت کارآمد نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ میں بھی کارآمد نہیں ہے میرا خیال ہے. نہیں لیکن سر ایسا ہو سکتا ہے کہ 6162F تو سپریم کورٹ سے ڈکلیئر ہوگا. کون سا جی؟ 6263. اچھا آپ ان کو 6263 کرانا چاہتے ہیں, یعنی کہ سر وہ ان کو 6263 میں لانا چاہتے ہیں کہ وہ نااہل فار لائف. مجھے جیسمین آپ ہی بتائیں, ان میں کوئی ایسی بات ہے جو آج آپ نہیں سن رہی ہیں؟ یعنی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب جب حکومت بنائی 2008 میں, تب سے یہ باتیں سن رہی ہوں, تب سے نااہل کرا رہے ہیں. کریں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس شواہد ہیں تو ان کو لے کر آئیں. اگر آپ نے صرف شور شرابہ کرنا ہے تو بھائی آپ سنجیدگی سے وہ کام کریں. آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. یہ کوئی ملک آپ کی جائیداد نہیں ہے, آپ اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں. لوگ جو ہے دن بدن ان کی سفرنگز میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کب تک لوگوں کو اسی قسم کے ڈھکوسلوں میں رانا صاحب مجھے ایک چیز کا جواب دیجئے, یہ جو اتنا بڑا گیس کا بحران آیا اور اس کے بعد انہوں نے خود ریلیز کر دیے فنڈز, اور اس کے بعد آج ناردرن ہیڈ کو اور سدرن ہیڈ کو جو ہے فارغ کر دیا. سر ایک سیکنڈ دے دیجئے گا. خرم شیر زمان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خرم, سوری میں نے آپ کی کال اس لیے لینا مناسب سمجھی اس وقت شو میں, کیونکہ آفتاب صدیقی صاحب ویسے موجود ہیں میرے ساتھ, لیکن کیونکہ آپ خود اس کو پرسو کر رہے ہیں تو میں پوچھ رہی تھی یہ الیکشن کمیشن سے آپ نے زرداری صاحب کا کیس کیوں واپس لیا آج؟
जी, इलेक्शन कमीशन से आज हमने केस वापस इसलिए लिया कि हमने ये फैसला किया कि इसे हम एक बड़े फोरम के ऊपर लेके जाएंगे। क्यों? और जो कि एक सुप्रीम फोरम है, सुप्रीम कोर्ट है। उसका दूसरा रीजन जैस्मिन ये भी है कि जिस तरीके से ये 8 से 10 दिन गुजरे हैं और आज हम यहाँ पर आए हैं, तो इस दौरान कुछ ऐसे शवाहिद हमारे पास आ गए हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ उन शवाहिद की तस्दीक भी हो गई है, जो कि हमें अंदाजा हमें नहीं था कि ये केस इतना बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद अब ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है, ये केस अब इलेक्शन कमीशन का नहीं है। मुझे थोड़ा सा बताइएगा खुरम, किस किस्म क्या मतलब क्या किस, ठीक है शवाहिद तो आप जाहिर है सारे तो नहीं बता सकते, लेकिन कॉन्क्रीट मुझे कुछ बताएं ना, सुप्रीम कोर्ट में क्या इस्तिता लेके जा रहे हैं जरदारी साहब के खिलाफ? नहीं, डेफिनेटली जाहिर है कि ये जो केस है सारा वो कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का ही केस है, जिसमें असासे छुपाए गए थे, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि इतने असासे छुपाए जाएंगे और उसकी जो है तस्दीक भी हम कराने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये राणा साहब एक सेकंड सर, उनकी पूरा मौक़िफ़ सुन ले, फिर इसमें ओपन एंड शट के कितने असासे इतना बता दे। बैरून मुल्क के सारे? जी बिल्कुल, बैरून मुल्क के भी हैं और साथ साथ अंदरूनी मुल्क के भी हैं, और इंटरनेशनली भी और नेशनली भी हमने इसकी तस्दीक जो है हम करा चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है राणा साहब का सवाल है, रुके एक सेकंड, राणा साहब कुछ सवाल करना चाहते थे? मेरा सवाल है कि ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते, या हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा या लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वहां आप डायरेक्टली शिकायत लेके नहीं जा सकते मेरे ख्याल में। जी खुरम, हमारे सीनियर लॉयर्स अभी इसको जैस्मिन देख रहे हैं और मेरे ख्याल से प्रॉब्ली हम इसको सुप्रीम कोर्ट ही लेके जाएंगे जिस तरीके से फैसला हुआ है, और होपफुली ये नेक्स्ट वीक की केस हमारा जो है पिटीशन फाइल हो जाएगी। ओके और अगर ना हुई ऑब्वियसली और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एविडेंस नहीं था। खुरम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगी सर? वो कह रहे हैं हम तो प्रिपेयर्ड है, हमारे पास और मवाद आ गया है जो अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, प्रॉपर्टी। बात ये है जैस्मीन, ये जैसी बातें करते हैं उसके बाद फिर कहते हैं यू टर्न हमारी कोर पॉलिसी है। ओके ये आज तो फिर ये जितने दावे जितनी बातें कर रहे हैं वो बेसरोपा बातें कर रहे हैं। अगर इन्होंने वाकई तहकीकात करनी होती तो मैंने जैसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे पहले अपने ऊपर जो हेलीकॉप्टर केस है उसके ऊपर JIT बनवाते, ओके उसके बाद वो मालम जब्बा पे JIT बनाते, उसके बाद वो सुनामी ट्री केस के ऊपर JIT बनाते, उसके बाद अपनी बहन अलीमा खान की टैक्स इवेजन पे JIT बनवाते, उसके बाद जुल्फी बुखारी पे बनाते। देखिए बात यही जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि सिर्फ अपनी जो इनकी कोताहियां हैं, खामियां हैं, इनएबिलिटी है, जिसको आज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इंटरनेशनली IMF कह रहा है कि दे कम अनप्रिपेयर्ड। इसका मतलब है कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया, इन्होंने मुल्क को एक डिजास्टरस क्राइसिस में डाल दिया है। और ये सिर्फ इस किस्म की बातें राणा साहब, ये जो गैस का शदीद तरीन बहरान हुआ, और जो मैं आपसे माजरत के साथ सुई गैस के हवाले से, जो पहले मैं गैस के हवाले से मैं बात कर रही थी, ये क्या मामला हुआ? कराची जैसे शहरों में अभी तक चूल्हे ठंडे पड़े हुए। देखें ये मामला जो था ये 3 मिनिस्ट्रियों के दरमियान में, फाइनेंस में, पेट्रोलियम में और आपकी एनर्जी मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने बर वक्त गैस इसलिए ऑर्डर नहीं की कि इन्होंने गलत फैसला किया कि शायद हमारे पास तेल के रिजर्व्स हैं और हम वो फर्नेस ऑयल को इस्तेमाल कर लें, और एक कंसाइनमेंट जो पाकिस्तान आ रही थी उसको भी वापस भेज दिया। आज के डॉन में और दूसरे अखबारों में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि ये जो इंपोर्ट ऑफ LNG है ये सब्जेक्ट है मिनिस्ट्रीज का। ये जो डिमांड थी वो सुई गैस के जो 2 चीफ एग्जीक्यूटिव थे सदर्न और नॉर्दर्न गैस कंपनीज के, उनको तो कुर्बानी का बकरा, नालायकी जो है इनके मिनिस्टर्स की है और उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। आगे ही ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनसे बहुत परेशान है और कोई काम नहीं हो रहा, कोई फैसले नहीं हो रहे। और अब जो इन्होंने ये काम किया है इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई ब्यूरोक्रेट जो है अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके पाकिस्तान में काम करेगा। सर तो ब्यूरोक्रेट्स परेशान है, वो कहते हैं आपके लगाए हुए लोग हैं, 10 साल का इंग्रेस है सिंध में भी पंजाब में भी, जो हमारे मत्थे लग गया है, तो वो तो काम ही नहीं कर रहे, हमको मिसलीड कर रहे हैं। इसलिए जी तो कंप्रेसर्स का है, जो कंप्रेसर अभी आपसे पूछ रहे हैं वो नून लीग के हैं, और जो नया इमरान खान का पाकिस्तान है उनको हर बंदा नया चाहिए, और इसका मतलब है सारी ब्यूरोक्रेसी को ये फारग करेंगे, फिर इनकी सेटिस्फेक्शन होगी। सर गैस के हवाले से रुक जाइए मैम, गैस के हवाले से क्यों आप लोगों ने इन टाइम डिसीजन नहीं ली? ब्यूरोक्रेसी का मैं थोड़ा सा पहले जवाब देना चाहूँगा। ये सवाबदीद होती है गवर्नमेंट की, किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। आपको मालूम है कि अमेरिका में इलेक्शन होते हैं 1 वीक ऑफ नवंबर, 19 जनवरी को वोट लेते हैं, उस दरमियान जो अपने वो ब्यूरोक्रेसी पूरा फाइनल करता है। हमारा राइट, हम जिसको लगा नहीं रहा, और ये हमें प्रॉब्लम भी हो रही है ब्यूरोक्रेसी से। दूसरा ये जी बिल्कुल
हो रही। दूसरा ये कि एक्चुअली जो गैस का इशू है वो कंप्रेसर्स का इशू है। कंप्रेसर जो है पुराने 10-15 साल पुराने कंप्रेसर लगे हुए हैं जो अपना फंक्शन सही नहीं कर रहे, जिनको पिछले दौर में आके लग जाना चाहिए था। अब 4-4.5 साल में हम कंप्रेसर तो नहीं सही कर सकते, इसी वजह से शॉर्टफॉल खाली कंप्रेसर्स की वजह से तो नहीं हुई ना, शॉर्टफॉल इसलिए भी हुई कि आप लोगों ने कंसाइनमेंट भी वापस भेज दी। मेरी नॉलेज में यही है कि जो शॉर्टफॉल है वो कंप्रेसर्स का, ऑब्वियसली जब कंप्रेसर का प्रेस वो नहीं फेंकेंगे तो कैसे होगा? हाँ, सिंध में क्यों हो रही है? वो सही कह रहे हैं, पंजाब में बात होती तो है सिंध की भी है ना, इसीलिए तो नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों के एमडीज को फारिग किया गया। क्या उन्होंने मैनेजमेंट इश्यूज थे उनके वहाँ के, तो अब जाहिर है कि कंप्रेसर के ऊपर जाएंगे, कंप्रेसर का ऑर्डर प्लेस होगा तो वो आते टाइम लगेगा। मैनेजमेंट इश्यूज नहीं है जी। क्या आप लोग फोर्सी नहीं कर सके कि गैस का बहरान आने वाला? 4-4.5 साल महीने में कंप्रेसर का तो फोर्सी नहीं किया जा सकता, ये तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखिए था। आफ्ताब साहब, जब रुपया गिरता है तो आप कहते हैं कि हमें पता नहीं था, वी कुड नॉट फोर्सी। अब मुझे समझ में नहीं आ रही, गैस का बहरान आने लगता है, इशू है ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, मैनेजमेंट इशू है जो कि एमडीज का काम है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न के एमडीज। और आपके मिनिस्टरों का क्या काम है? तो मिनिस्टर जाके कंप्रेसर तो नहीं चलाएगा ना, पाकिस्तान में 4 साल पहले एमडीज को किस लिए रखा जो इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, तो उन्होंने मैनेज करना है, हमने तो पॉलिसी देनी है। कॉन्ट्रैक्ट किए, आज पाकिस्तान में गैस अवेलेबल है, सारा सिस्टम इन प्लेस है, ये इतने नालायक हैं कि उस सिस्टम को चला नहीं सकते। 4-4.5 महीने में हम नालायक हो गए, सब हो गए। 11 साल में आपने गैस के लिए किया क्या, सिवाय जो खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया जा सकता है, किस किस्म के एलएनजी का उन्होंने एग्रीमेंट किया, कितना पोर्ट को वो पैसे दे रहे हैं, तो ये सिर्फ 4 महीने में हमें ये कह दिया कि नाइल हो गए। आपने बर वक्त वो मैनेजमेंट ही नहीं की जो मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने चाहिए थे, वो डिसीजन उन्होंने लिए नहीं है। ये प्योरली मैनेजमेंट इशू है, गैस का इशू नहीं है। $600 मिलियन का पाकिस्तान को फायदा हो चुका है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि इतनी सस्ती हमने गैस खरीदी है कि $600 मिलियन का पाकिस्तान को फायदा हो चुका है। राना साहब ठीक कह रहे हैं, सिंध ने भी तो शिकायत की है ना कि वफाक हमें गैस नहीं दे रही। देखिए बात यह है कि जिस सूबे से गैस आ रही है, जिस सूबे का हक है, उसको महरूमियों का शिकार किया हुआ है। मसला ये है कि ये जो है तमाम छोटे सूबों में इंतशार फैलाना चाहते हैं और ये समझ रहे हैं कि इसी इंतशार से इनको सर्वाइवल मिलेगा। अफसोस की बात यह है कि ये अब तक संजीदा नहीं है। वजीर आजम साहब की बेगम को इनको याद कराना पड़ता है कि आप वजीर आजम हैं, और बाकी वजीरों की बेगमात शायद ये याद भी नहीं कराती। बात यह है कि आप अगर संजीदा होते मसाइल हल करने के ऊपर तो आप पार्लियामेंट में आते। वो बुद्ध को, हर पुरुष को पार्लियामेंट में आना था ना, वो बुद्ध रहा ना सुध रही। मसला ये है कि इनका कोई इसके ऊपर कंसंट्रेशन ही नहीं है। अभी आप फरूख सलीम साहब जो इनके पहले तर्जुमान थे, उसके बाद जब उन्होंने हक़ाइक़ बयान किए, उन्होंने कहा कि आज खजाना खाली है, जो सऊदी अरब से पैसा आया वो भी नहीं है, जो चाइना से आया वो भी नहीं है, तो इन्होंने फौरन उनको से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। फरूख सलीम एक हफ्ता पहले तो बहुत उनके खिलाफ थे, आज इनके पास 2 महीने के रिजर्व्स रह गए हैं सर। नहीं, मैंने गलत रिपोर्ट है, बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। वही शहजाद अकबर साहब जो कि चाइना के मुआहिदों पे एतराज कर रहे थे, आज वो देखें कि आज वो लेके चल रहे हैं। फंड्स आ रहे हैं, 15 दिसंबर की रिपोर्ट थी, फंड्स आ रहे हैं मैम, फंड्स आ रहे हैं, 15 दिसंबर की रिपोर्ट थी। यूएई सबसे बड़ी खौफनाक बात है कि शॉर्ट टर्म कर्जे आ रहे हैं, साल के बाद तो ऐसे छोड़ के गए कि जो हमें डेट सर्विसिंग के लिए करना है, ये फंड्स क्या हम अपने लिए ले रहे हैं या डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, या आप पे लग रहा है कतई नहीं, मुल्क के इस्तेकाम के लिए डिफॉल्ट होने वाला था ये मुल्क, इस मुल्क को निकाला है। पहले दिन अगर हम IMF के पास चले जाते हैं बहुत सर झुका के, सर ये कर्जे तो नहीं है ना, ये कर्जे हैं, ये कर्जे तो वापस किया जा रहा है, कर्जे को पैसे लेकर वापस कर्जा दिया जाए, वापस किया जा रहा है, ये तो और हमारे पर डेट चढ़ रहा है। तो क्या करें? ये छोड़ के गए ना, इनसे पूछिए सर, उनसे वो तो छोड़ गए ना, छोड़ गए तो उसको निपटना है ना, उसके निपटने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमें भी तो टाइम चाहिए। आपको ये बताऊं, हमें भी तो टाइम चाहिए ये जो मफरूजे है ना, ठीक है, ये मफरूजे हो गए पुराने। चले ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं मामलात किस तरफ चल रहे हैं। गैस का इशू आया हुआ है, उस इशू को थोड़ी सी बात करूं सर, अब टाइम बिल्कुल नहीं है, प्लीज वी हैव टू क्लोज द शो। आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपका, कामरान सहर कामरान साहब आपका, और राना साहब आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।